नमस्कार। ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनाउछि। आज मु आ गोटे सुंदर क्लास आपण मानक पई नहीं आसी से मध्ययुगीय साहित्य उपरे। आमे दुई जन कवि को विषय पूर्व पढ़ी सारे। जड़े होउछथि दीनकृष्ण दास आ जड़े होउछथि कौन उपेन्द्र भंज। कारण से माने थिले रीतियुगीय कवि। आज आउ जन कवि नाम पढ़ा जी होउछथि पंचसखा युगर द्वितीय भाग जड़े कवि थिले। माने पंचसखा युगर मध्य भाग जोटा सेटार से जड़े कवि थिले। आज से कवि किए ना अर्जुन दास। आपण माने जानी थिबे सिलेबस रे आपण मानकर अछि जे मध्ययुगीय साहित्य रे प्रथम अर्जुन दास, देवदुर्लभ दास, शिशुशंकर दास, नरसिंह सेन और विष्णु दास एई 5 जन कवि हेउचंती पंचसखा युगर द्वितीय भागर विशिष्ट कवि। आउ जो कवि माने रहिले दीनकृष्ण दास को परठु जो कवि गुड़िक रहिले से माने हेउचंती रीतियुगीय कवि। माने रीतियुगर कवि माने किंतु पंचसखा युगर द्वितीय भागर कवि। एई मन रखिए अर्जुन दास, देवदुर्लभ दास, शिशुशंकर दास और नरसिंह सेन एमाने होउचंती पंचसखा युगर द्वितीय भागर कवि। तने आज आम पढ़ा अर्जुन दास को विषय। प्रथम अर्जुन दास हेउचंती षोडश शताब्दी जड़े प्रसिद्ध कवि थिले। तांकर जन्म विवरणी विषय कोठी भी वर्णित होई नाही। तो एई पीडीएफ रे मु अर्जुन दास को विषय पीडीएफ टी अपलोड कर दीजिए। डिटेल्स पीडीएफ टी आपन देखिए। अर्जुन दास को विषय पढ़ी नेबे। अर्जुन दास को विषय सब गुड़िक क्वेश्चन भल भाव में आंसर दे पारे। डिटेल्स पीडीएफ दे दीची और किछिटा क्वेश्चन मु बाहर करिछि। आ किछिटा पढ़ेबा टाइम रे आपनको क्वेश्चन कहबी से गुड़िक लेखि रखिबे जहाँकि आपण मानक पई बहुत उपकारी होबो। तो स्टार्ट करिबा अर्जुन दास को विषय। अर्जुन दास होउछथि जानले आमे से कोन षोडश शताब्दी जड़े प्रसिद्ध कवि थिले। से प्रथमे तांकर रचना कोन ना राम विवाह और कल्पलता। राम विवाह कल्पलता अर्जुन दास श्रेष्ठ काव्य। अर्जुन दास श्रेष्ठ काव्य दुईटी थिला राम विवाह एवं कल्पलता। 16 और 17 शताब्दी कवि कार्तिक दास रुक्मिणी विवाह, नरसिंह सेन परिमला एवं धनंजय भंजकर श्रीराम विलास काव्य मानकरू अर्जुन दास राम विवाह काव्यटीर विभिन्न छांदर बाणी रे गाइबा पाई निर्देश थिबारु से 16 शताब्दी प्रथम भाग बा 15 शताब्दी शेष भाग रे कवि भाव में गृहीत हुअंती। राम विवाहर सुयोग्य संपादक डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती द्वारा। ये कौन कह जाइछि ना अर्जुन दास कहा टाइम रे कहा रचना समय रे से तांकर राम विवाह काव्यटी को रचना करथिले। और केउठारु से तांकर छंद गुड़िक आनी राम विवाह काव्यटी रचना करथिले मन रखिबे ना। कहा ठारु कार्तिक दास रुक्मिणी विवाह। कार्तिक दास जने कवि थिले तांकर लेखा होची कोन रुक्मिणी विवाह। रुक्मिणी विवाह होची तांकर लेखा। आउ नरसिंह सेन तो आपण माने जानिथिबे परिमला से लिखिचंती। आ धनंजय भंजकर श्रीराम विलासरू किछि कोन शब्द गुड़िक आनी निज छांद रे राम विवाह छांद बाणी रे से कोन लेखि छंती। तापरे देखिबा तांकर होची आ राम विवाह काव्यटी एक पौराणिक काव्य। कारण रामंकर विवाह विषय रे सेटारे अति सुंदर भाव रे कवि वर्णना करिसंती। आउ कल्पलता होची तांकर एक कोन काल्पनिक काव्य। कल्पलता से एक कल्पना करी काव्यटी लिखिचंती। आ गोटे इम्पोर्टाट कौन अच्छी ना स्वर्ग तो आर्तवल्लभ महांती मतरे अर्जुन दास आविर्भाव ख्रीष्टाब्द 1520 रु ख्रीष्टाब्द 1530 मध्य होइतिला। मन रखिबे केउठारे तो वर्णित होइनी तांकर कोउठी जन्म होइतिला से केबे जन्म ग्रहण करथिले। किंतु जणे जे स्वर्गत डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती। मन रखिबे जे आर्तवल्लभ महांती केवल तांकर रचनारू जना पड़े जे अर्जुन दास हेउचंती 1520 रु 1530 मध्य आविर्भाव होइथिबा जणे कवि। से केवल
କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଏଇଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପଏଣ୍ଟଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାହା କହିଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 1520। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଆବିର୍ଭାବ କାଳ 1520ରୁ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କିଏ କରିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପଲତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, କଳ୍ପଲତାର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି 1520ରୁ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ 1520ରୁ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ, ନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ନିଜକୁ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱୟରେ ଶିଶୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ନିଜକୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା କଳ୍ପଲତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ମନେ ରଖିବେ ଶିଶୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଦାସକୁ ବୁଝାଇବ, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଖାଲି ଥିଲେ ବି ସେ ତ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମଟି ମନେ ରଖିବେ ଶିଶୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଶିଶୁ ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପଞ୍ଚସଖା ମଣ୍ଡଳୀ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବିଷୟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲାବସରେ ବି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଅଛି, ତାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କେତେ ଜଣ କବି ଥାନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କେତେ 5 ଜଣ କବି ଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଏଇ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ସେଇ 5 ଜଣଙ୍କ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଥିଲେ। ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କେଉଁଠି ଆସିଲା ସେଟା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ସିଏ ତାଙ୍କରି କ'ଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପଞ୍ଚସଖା ମଣ୍ଡଳୀର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଶିଶୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଶିଶୁର ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶିଶୁ ଯେଉଁ ନାମଟି ରହିଲା ସିଏ ଏକ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 25 ଅଙ୍କ ବା 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନା କ'ଣ ଏଠି ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିନି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ସମୁଚୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କବି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଅନୁମାନ କରି କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କେଉଁଠାରେ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ଥିଲେ 25 ଅଙ୍କରେ, ସେତେବେଳେ 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1520ରୁ 1530 ଭିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦୟ କାହାଣୀ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜଣେ କବି। ସେ ତାଙ୍କର ଉଦୟ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ମାନେ 25 ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ନେବେ ଯାହା ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ରାମ ବିବାହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ନା, ରାମ ବିବାହ ହେଉଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଥମ କବି। ସେ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କବି ହେଉଛି, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ, ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟରେ ରଚନା କରିଥିଲେ, କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦ ଦେଇ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ, ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କବି ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧରେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ରାମ ବିବାହ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ କୌଣସି ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନି। କାହିଁକି ଏହାକୁ ଧରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ବୋଲି? କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କୌଣସି ବି ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ରାମ ବିବାହର କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ମନେ ରଖିବେ। କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ନା 12 ଗୋଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା। ଯେମିତି ରାମ ବିବାହ ମନେ ରଖିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସ କେବଳ 2ଟି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, କଳ୍ପଲତା ଆଉ ରାମ ବିବାହ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷା ଗୋଟେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି। ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ କାବ୍ୟ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଜାଣିବେ ରାମ ବିବାହ। ରାମ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ରାମ ବିବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ପୁରା ବିବାହ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ସେ ତା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ, ପୌରାଣିକ ଏକ କାବ୍ୟ ହେବ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ସେଟା କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ନା, ସେଟା ହେଉଛି 12 ଗୋଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ କବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟଟି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି କାବ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରି କାବ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର କଥାବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣରୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟଟିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସାରଳା ମହାଭାରତ ଆଉ ରାମାୟଣରୁ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣରୁ ସେ କ'ଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ବକ୍ତା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଓ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଏହାର ବକ୍ତା କିଏ ନା, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଜାଣିପାରିଲେ? ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲାଭ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର କଥାବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲାଭ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବନଗମନ, ରାକ୍ଷସ ନିଧନ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ଗରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଓ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ ପୂର୍ବକ ସୀତା ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲେ? ରାମ ବିବାହ ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ କଥାବସ୍ତୁ ଅଛି ଏଟା ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠାରେ ବି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଳନ
ଆଉ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ କଥା କହିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ଚଉତିଶା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି। କ'ଣ ନା ମିଳନ ଚଉତିଶା କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ମିଳନ ଚଉତିଶା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା। ଏହା ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଏବଂ 1904ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଗୋଟେ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ମିଳନ ଚଉତିଶା। ମିଳନ ଚଉତିଶାକୁ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଏ ସଂଗୃହୀତ କରିଥିଲେ ଓ କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ନା ଏହାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1914ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ରଚନା। ତାପରେ ଏଠି କିଛି କଳ୍ପଲତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଅଛି କଳ୍ପଲତା? ଦେଖିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଛି ଏହି କାବ୍ୟରେ। ସୀତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ କବି ନିଚ୍ଛକ ସ୍ପର୍ଶ କାବ୍ୟଟି ଅଧିକ ଆଲମ୍ବିତ। ଏଟା ମାନେ ରାମ ବିବାହଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା କଳ୍ପଲତା। କଳ୍ପଲତାରେ କ'ଣ ଅଛି? କଳ୍ପଲତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ କାଳ୍ପନିକ କ'ଣ ପ୍ରେମ ପାଖ୍ୟାନମୂଳକ ଆଖ୍ୟାୟିକା କାବ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଖ୍ୟାନମୂଳକ ଆଖ୍ୟାୟିକ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଖ୍ୟାନମୂଳକ ଆଖ୍ୟାୟିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା, ସର୍ବପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାମବିବାହ। ସର୍ବପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା, ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ରଚନା। ଫଳତଃ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ କବି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଏଠାରେ କବି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ରଥ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ଜାଣିଥିବେ। ସେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଣେ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେଖା। ମନେ ରଖିବେ, କଳ୍ପଲତାର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କିଏ? ସୁରେଖା। ଓ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତକ। ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଥରେ ସୁରେଖା ଜଣେ ନୃତ୍ୟରତା ଅପ୍ସରା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ସିଏ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବସନ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ ବସନ୍ତକ। ସେ ବସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିଭାବ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନେ ଉଭୟେ ଖେଳି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁରେଖାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା, ବା ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ ବିଶେଷ ମନ ଦୁଃଖରେ ସୁରେଖା ବସନ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଦେବସଭାକୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବସନ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିରହ ଦୁଃଖ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରସଭାକୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଗଲା ନା ସୁରେଖା। ସେତେବେଳେ ସେ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସେଇ ସଭାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତକ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁରେଖାଙ୍କ କଥାକୁ
ନ ମାନି ସେ ଦେବସଭାରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସୁରେଖା ବସନ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ବିରହ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ସେ ବିରହ ଦୁଃଖ ସେ ଆଉ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ନୃତ୍ୟ ସଭାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ବସନ୍ତକୁ ସୁରେଖା ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟର ତାଳ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେମିତି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସାମ୍ନାରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ସେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ'ଣ ହେଲେ ନା ରାଗିଗଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଯେଉଁଟା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ବି ଥିଲେ ସେଇ ସଭାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଅଭିଶାପକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଭିଶାପରେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କିଛି କାଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ ପୂର୍ବକ ପୁନର୍ବାର ଦେବଲୋକକୁ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଝେଇଲେ ଯିଏକି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଭିଶାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାହାକୁ ନା ସୁରେଖା ଏବଂ ବସନ୍ତକୁ କ'ଣ କଲେ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ନା ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀ ହୋଇକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କିଛି ଦିନ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁନର୍ବାର ଦେବଲୋକକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା କଥାବସ୍ତୁର ସାରାଂଶ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି କେବଳ ମନେ ରଖିବେ ଏଠାରେ ନାୟକ କିଏ? ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପଲତା ଏବଂ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେଖା। ଓ ସେମାନେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ? ତ କଳ୍ପଲତାଟା କେଉଁଠି ମାନେ କଳ୍ପଲତା କବି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପଲତା ଏ କାହାଣୀର ହେଉଛନ୍ତି ନାୟିକା। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶାପାନୁସାରେ ବସନ୍ତକ ମଲ୍ଲାଳ ଦେଶର ରାଜା, ମନେ ରଖିବେ ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ମଲ୍ଲାଳ ଦେଶର ରାଜା ବିଦ୍ୟା ବିନୋଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଅମରୀଶ ନାମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ବସନ୍ତକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା କେଉଁଠାରେ ନା ମଲ୍ଲାଳ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟା ବିନୋଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଅମରୀଶ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଥିଲା ଅମରୀଶ। ମନେ ରଖିବେ ବସନ୍ତଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅମରୀଶ ଏବଂ କ'ଣ ନା ତାପରେ ବସନ୍ତଙ୍କର ନାମ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମଲ୍ଲାଳ ଦେଶରେ। କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ ନା ବିଦ୍ୟା ବିନୋଦ ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏ ତ ବସନ୍ତକ ନାୟକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେ, ଏବେ ନାୟିକାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ନା ନାୟିକା କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ନାୟିକା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅପ୍ସରୀ ସୁରେଖା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଲାଳ ଦେଶରେ ନାୟକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜଙ୍କର କନ୍ୟା କଳ୍ପଲତା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ନାୟକ କିଏ? ମାନେ ସେ କିଏ? ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ କିଏ? ତାହେଲେ ବସନ୍ତକ ହେଲେ, ବସନ୍ତକ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ? ବସନ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରୀଶ। ମଲ୍ଲାଳ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ, ମଲ୍ଲାଳ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା କିଏ ଥିଲେ ନା ପିତା ଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ବିନୋଦ। ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିନୋଦ ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ମାନେ ବସନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ଯେ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ନା ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେଖା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ଧର୍ମଧ୍ୱଜଙ୍କର କନ୍ୟା କଳ୍ପଲତା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ
କଳ୍ପଲତା ସୁପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ କ'ଣ ଅମରୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରୁ ସେ କେବଳ କହିଲେ ସେ କେବଳ କଳ୍ପଲତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ବିବାହ କଲେ। କିଛି ଦିନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବଲୋକଙ୍କୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି କଥାର କଥାବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ। କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି PDFରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଜାଣିଲେ, ତାର କଥାବସ୍ତୁ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ନା କାବ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ବାଣୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବାଣୀ ଦେଖିବା। ରାମ ବିବାହ ହେଉଛି କାବ୍ୟ, କେତେ ଛାନ୍ଦ ନାଚ। ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ କେଉଁ ବାଣୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ନା ମଙ୍ଗଳ ଧନଶ୍ରୀ ମେଢ଼ତଳା ବାଣୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ରାମ ବିବାହର ଦଶମ ଛାନ୍ଦଟି ପିୟର ଗମନ ବାଣୀରେ ରଚିତ। ରାମ ବିବାହର ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦଟି ମେଢ଼ତଳା ବାଣୀରେ ରଚିତ। କଳ୍ପଲତା ସେମିତି ଆସିଲା। କଳ୍ପଲତାଙ୍କର ଏଇ ତିନୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଳ୍ପଲତାର ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦ ଜୟ ଦାମୋଦର ବାଣୀରେ ରଚିତ। କଳ୍ପଲତାର ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ ବସନ୍ତ ଭୈରବ ବାଣୀରେ ରଚିତ। କଳ୍ପଲତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ ମୁନିବର ବାଣୀରେ ରଚିତ। କଳ୍ପଲତାର ଦଶମ ଛାନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋରିଲେ ଏହି ବାଣୀରେ ରଚିତ। କଳ୍ପଲତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଛାନ୍ଦଟି ହେଉଛି ପିୟର ଜନନୀ ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲେ। ଏହି ବାଣୀରେ ରଚିତ। କେଉଁ ବାଣୀରେ ରଚିତ, କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କେଉଁ ବାଣୀରେ ରଚିତ ମନେ ରଖିବେ। କଳ୍ପଲତାର ତ୍ରୟୋଦଶ ଛାନ୍ଦଟି ଦଶରଥ ରାୟ ଘରେ ମିଳିଲେ ଏହି ବାଣୀରେ ରଚିତ। ଜାଣିପାରିଲେ ତ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଏତିକି କେଉଁ ଛାନ୍ଦଟି କେଉଁ ବାଣୀରେ ରଚିତ ତାହା ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ। PDFଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛି ଏବଂ କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ବି ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଆଉ କିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କଳ୍ପଲତା କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 13 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ରାମ ବିବାହ ହେଉଛି 12 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏବଂ ରାମ ବିବାହର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପଟି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ରାମ ବିବାହଟା ଯେଉଁଟା ରଚିତ ହୋଇଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଉଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ। ଆଉ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପଟି ହେଉଛି ସେଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପଟି କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପଟି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାମ ବିବାହର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାମଙ୍କର ବିବାହ କହିଛି। କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା। ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କବି ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ସିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ରାମ ବିବାହ ଓ କଳ୍ପଲତା ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କେହି ତାଙ୍କର ସେଇ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ତ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନା ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଭାଗବତୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଭାବେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବି ସେଇ କାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାବ୍ୟଟିକୁ ଧରାଯାଇନି। କେବଳ ରାମ ବିବାହକୁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଭାଗବତୀକୁ ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି
ସେହି କାବ୍ୟଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ କହିଥିଲେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟଟି ରାମଙ୍କର କ'ଣ ବିବାହ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟଟି କାଳ୍ପନିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିଲେ। ତାହେଲେ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟର ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12 ଆଉ କଳ୍ପଲତାର କାବ୍ୟର ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 13। ମନେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦ ଓ ବାଣୀରେ ରଚିତ। ମନେ ରଖିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ଆଉ କଳ୍ପଲତାଟି କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ନା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କଳ୍ପଲତାଟି ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ଯେ କଳ୍ପଲତାର ନାୟକ ନାୟିକା ଓ ସେ କେବେ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନା କେଉଁଠାରେ କହିଛି ନା କେଉଁଠି କଳ୍ପଲତା ସୁରେଖା ଏବଂ ବସନ୍ତକ ଥିଲେ। କଳ୍ପଲତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ସୁରେଖା ଓ ବସନ୍ତକ। ସିଏ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଅପ୍ସରୀ ଥିଲେ, ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇ ତାପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେ କାହା ନାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୁରେଖା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା କଳ୍ପଲତା। ତ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା କ'ଣ କିଏ ଥିଲେ ଓ ସେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଓ ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ନାୟକ ସିଏ କଳ୍ପଲତା ନାୟିକା। ତାପରେ ନାୟକ ବସନ୍ତକ ଅମରୀଶ ନାମରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ମଲ୍ହାଳ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ବିଦ୍ୟାବିନୋଦ। ଏତିକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲି, ତାର କେହି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେନି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? এই ଦୁଇଟିର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ପଚାରିଥିଲି ତାର ବି ଆନ୍ସର୍ এই କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ନପାରିବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଖେଳାନ୍ତୁ ଯେ ଏହିପରି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।